एक बिलुआ गाँव गोटे कुकुड़ा धरी आसुथिला। अरे जा हेउ आज गोटे कुकुड़ा पाई गले। बहुत दिन हेबो मु कुकुड़ा मांस खाई नथिले, हेले आज कुकुड़ा मांस को मु हमर स्त्री मिसे खाइबो। ओहो मो स्त्री जदि ए कुकुड़ा देखिबो ताले से बहुत खुशी होई जिवो, तेणु मते शीघ्र ता पाई कुकुड़ा नेबाको पड़िबो। बिलुआ एतिकी कहिछि कि नाही हठात गोटे तीर आसी ता बेकरे बाजिला, जहा द्वारा तार मुंड शरीर रु अलगा होईगला, जहा द्वारा बिलुआर सेठारे मृत्यु होईगला। एतिकी बेले रमेश सेठारे पहुंची गला ओ कहिला, आलो मो सुंदरी कुकुड़ा, आइलु आइलु मो पाखकु आइलु। जदि आउ किछि समय विलंब करिथांती ताहले ए दुष्ट बिलुआ तते मारिकी खाई देई थांता, हेले मु ठीक समय रे आसी बंचाई देली। हईरे मूर्ख दुष्ट बिलुआ, तू कौन भाविलु एपरी आसी मो कुकुड़ा को नेकी पळाइबु? एहा कदापि संभव नुह, तेणु मोर एठारे। रमेश एपरी कही तार कुकुड़ा को धरी सेठारु पळाई आसिला। से आसिला बेले बाटरे रोही बाबा को देखी रहीगला। एहा देखी रोही बाबा कहिले, अरे रमेश कौन एपरी कुकुड़ा धरी बुलुचु? से हेउची बुलंता जीव, तेणु ताकू छाड़, से बुलाबुली करिबो। कौन कहिबी बाबा, गोटे दुष्ट बिलुआ मो कुकुड़ा को धरी पळाउथिला, तेणु मु मोर तीर माध्यम रे से बिलुआ को दुई फाळ करि देई मारिदेली ओ तापरे मु मोर कुकुड़ा को धरी घर को जाउची, तेणु ए कुकुड़ा को हातरे धरिची। एहा सुनी रोही बाबा आश्चर्य होईगले, कारण आज हेउची अमावास्या। एही अमावास्या रे शैतान शक्ति बढ़ी जाए, हेले एथिरे अजणा थिबा रमेश बिलुआ को दुई फाळ करि देई मारी देइची। एपरि भाबी बाबा कहिले, अरे रमेश ये तू कौन करिदेलु रे? आज हेउची अमावास्या, हेले एहा न जानी तू से बिलुआ को मारिदेलु। आज शैतान शक्तिर प्रभाव बहुत थिबो, तेणु देखिबु बिलुआ गोटिए भूतरे परिणत होई तोठारु प्रतिशोध नेबा सह अन्य लोक माननकु मारिबो। बाबा मु ए विषय सतरे किछि जानि नथिली, अजनारे एपरी भूल करि देइछि, तेणु दया करी कुहंतु एपरी परिस्थिति रे कोन करिबी ओ किपरि मो निजको बंचाइबी। रमेश एपरी परिस्थिति रे बंचिबा पाई केवल गोटिए उपाय अछि, सेटा हेला तू ए कुकुड़ा को नेई से बिलुआ पाखरे बलि देई आस, कारण बिलुआ ए कुकुड़ा को नेला बेले मरिछि। माने ए कुकुड़ा को खाइबा पाई तारो लोभ थिला, तेणु याकू बलि देबा परे सबु ठीक होई जिवो। होइयो बाबा तमे कौन कहूच जानी पारुछ तो? मु जाह पाई बिलुआ को मारिली, तमे ताकू ही बलि देबा को कहूच। देखो एहा कदापि संभव नुह, तेणु जा हेबा कथा देखा जिवो। ओहो ये तो हेउची गोटिए बिलुआ भूत, से मोर कौन करि परिबो? अच्छा मु सबु कथा एबे बुझी परिली, ताहले तमरे कुकुड़ा उपरे नजर अछि। मु जेमिति कुकुड़ा को बलि देई आसीबी तमे ताकू खाइबो, बुझिलो ना बाबा? एहा कदापि संभव नुह। रमेश एपरी कही सेठारु पळाई आसिला एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति होईगला। एवं राति हेबा परे हठात गोटिए आलोक आसी बिलुआर मृत शरीर देहरे बाजिला, जहा फଳରେ बिलुआर शरीर तळु उठिबारे लागिला। माने बिलुआ गोटिए भूतरे परिणत होईगला ओ तापरे कहिला, मो जीवित थिला बेले गोटे निरीह जीव थिली ओ मो पाखरे किछि भी शक्ति नथिला, तेणु मु खाली कुकुड़ा ओ वन्य जीव जंतु खाई मो पेट पुराउथिली। हेले मो पाखरे एबे प्रबल शक्ति, तेणु मु एबे मनीष खाइबा सह कुकुड़ा मध्य खाई पारिबी। अरे हे मूर्ख मनीष, देखिबा तू किपरि मो हातरु बंचुछु। बिलुआ एपरी कही रहिला एवं ता परदिन सखाळ हेबा परे संजय जंगल आसी मोबाइल रे तार गर्लफ्रेंड सह कथा हेउथिला। हय धन, तम बिना मु गोटे सेकेंड भी बंची पारिबी नाही। जदि तमे मो ठारू अलगा होई जिवो ना
ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ କାଳେ ଗାଁରେ ଗପିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ତୁମ ସାଥିରେ ଗପୁଛି। ହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ଜାଣିନି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ଦିନ, କାରଣ ତା କଥା ସବୁ ବିଲୁଆ ଶୁଣୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲା, ଆରେ ଆସିଗଲା ମୋ ଶିକାର। ଆଗେ ଏଇ ମଣିଷକୁ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୁରାଇବି, ଦେଖିବି ମଣିଷ ମାଂସ କେମିତି ଲାଗେ। ଚାଲି ଆସିଲା ଏଠାକୁ ଗପିବା ପାଇଁ, ଆଉ କହୁଛି କଣ ନା ଧନ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ହଉ ଦେଖ, ତ ଭଲ ପାଇବା ତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜୟକୁ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ଆରେ ସଞ୍ଜୟ, ତୁ କଣ ଏଠାରେ ତୋର ଜିଏଫ୍ ସହ ଗପୁଛୁ? ହଉ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ସେଇଠାରେ ଗପ। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଠାରେ ତତେ ମାରିକି ଖାଇବି। ଆରେ କିଏ 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 ସେ ମୋତେ ଏପରି ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଦେଖ, ତମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନି। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତମେ ମୋତେ ଡରାଉନି କିମ୍ବା ମୋ ସାଥିରେ ଲାଗନି। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆସି ତା ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ସେଇଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେଠାରେ ବିଲୁଆ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ କହିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବା। ମୁଁ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶୈତାନ ଦେବ, ମୋତେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ। ବିଲୁଆ ଏପରି ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ଏପାଖରେ ରମେଶ ତାର କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ପାଖରେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହ କହୁଥିଲା, ଆଲୋ ମୋର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା, ତମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଡରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସାଥିରେ ରହିଛି। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ, ମୁଁ ତୁମର ସେବକ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ରମେଶ ଏପରି ଭାବେ ଖୁସିର ସହ ତାର କୁକୁଡ଼ା ସହ କଥା ହେଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଳି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ରମେଶ ଏପରି କହି ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ମଦନ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତାର କାମ ସାରି ବଜାରରୁ ଫେରୁଥିଲା। ମଦନ ବଜାରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ହାତରେ ଅଣ୍ଡା ଧରି ଆସିଥିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ଏତେ ରାତି ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯଦି କୌଣସି ଭୂତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼େ ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବି ଓ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ବିଳମ୍ବ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ମାରି ପକାଇବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଦନ ଏପରି କହି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତା ହାତରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡାର ବାସ୍ନା ଯାଇ ବିଲୁଆ ନାକରେ ବାଜିଲା। ତେଣୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାର ବାସ୍ନା କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି? ଏ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଡା ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ହଠାତ୍ ମଦନ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ମଦନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ଏପରି ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଜୀବକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲା, କାରଣ ଏପରି ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଭୂତ କଥା ସେ କେବଳ ତାର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଭୂତ, ଆରେ ଭୂତ ଭାଇ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତୋର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ବଦଳରେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ବା, ମୁଁ ତ ଏଠାକୁ ଅଣ୍ଡାର ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ଏ ମଣିଷ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, କାରଣ ମୁଁ ତୋର ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା ସହ ତତେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମଦନ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆସି ମଦନ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଦନ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ
ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏକା ସାଥିରେ ଦୁଇଟା ଖାଇବା। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ରାତିଟା ନ ଖାଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ମୋ ପେଟର ଭୋଜନ ହୋଇଗଲା। ବିଲୁଆ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗାଁର 2 ଜଣ ମରିବା ଖବର ସବୁଆଡ଼େ ହୁ ହୁ କରି ମାଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ରମେଶ ଭାଇ, ଶୁଣିଲନି ନା କ'ଣ ହୋଇଛି? ଆମ ଗାଁରେ 2ଟି ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖାଲି କଙ୍କାଳ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିବ, ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ତାହା କହି ହେଉନି। ଅରେ ହଁ ରବି, ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି ରେ। ଏହା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥାରେ। ସେ ଯିଏ ବି ମାରୁଛି, ଯଦି ସେ କେବେ ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ରବି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ତୀରରେ ମାରି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରନ୍ତି। ରବି ଓ ରମେଶ ଏପରି କଥା ହେଲେ ଏବଂ ଏପାଖରେ ରୋହି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ରୋହି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବାବା, ଏକ ଅଜୀବ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ପାଖ ଗାଁରେ 2ଟି ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାଡ଼ ଓ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଇଲା, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ବାବା, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କୌଣସି ଭୂତର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବାବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଖି ବୁଜି ମନେ ମନେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲି କହିଲେ, ଆରେ ବତ୍ସ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଲ। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ କାମ ଓ ଏ ଭୂତ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆର ଭୂତ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦିନେ ଏପରି ଘଟିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଏବେ ମୋତେ ଏସବୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏପରି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସବୁ ଗାଁ ବାଲା ମରିବେ। ବାବା ଏପରି କହି ରମେଶର ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ରମେଶ, ଗାଁର ସବୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଓ ଘଟିଗଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବ ଓ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଯଦି ତମେ ସେଦିନ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆଜି ହୁଏତ ଗାଁରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ରମେଶ, ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଇଦେବା ଓ ତାପରେ ସେ ବିଲୁଆର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ ଓ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ମାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ରମେଶ ଜମା ବି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଓ କହିଲା, ହୋଇଓ ବାବା, ତମେ କାହିଁକି ସେ କୁକୁଡ଼ା ପଛରେ ପଡ଼ିଛ? ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ମଲା ଓ କିଏ ଗଲା ସେସବୁ ମୋ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋର କୁକୁଡ଼ାକୁ ବଳି ଦେବିନି। ଆଉ ହଁ, ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଏଠାରୁ ପଳାଅ ଏବଂ ଏ ମିଛ କଥା ବିଷୟରେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ କହିବନି। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବାବା ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ବାବା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଜାଣିଗଲେ ରମେଶ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ସେ ବିପଦ ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ବାବା ଏପରି ଭାବି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରମେଶ ତାର ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଜୋରେ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା, ସତେ ଯେପରି କିଏ ତାର କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଏ ଆବାଜ ଶୁଣି ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ କହିଲା, ଅରେ ହଠାତ୍ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ ପଶିଗଲା କି? ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯଦି ସାପ କିମ୍ବା ବିଲେଇ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ ପଶିଥିବେ ନା, ତାହେଲେ ମୋର ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯିବେ। ସେ ଏପରି କହି ବାହାରକୁ ଗଲା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଲା ଯାହାକି ତାର ଛାତି ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ସେ ଦେଖିଲା ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଶିଆଳ ଆସି ତାର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, अरे बाप रे ये कौन होइगला रे। मु बाबांक कथाକୁ विश्वास न करी तांकु बहुत बेजित करी घरु विदा करिदेली
ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବିଲୁଆ କେତେବେଳେ ଏପରି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରୁ କରୁ ମୋତେ ବି ମାରିଦେବ। ରମେଶ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ବାବା, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଅଜଣାରେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲି। ହେଲେ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡବାଲା ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିଲି। ବାବା, ଏବେ ମୋ ଜୀବନ ତୁମ ହାତରେ, ତେଣୁ କୁହ କିପରି ସେ ମୁଣ୍ଡ କଟା ବିଲୁଆ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି। ଏସବୁ ଶୁଣି ବାବା ଟିକେ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଆରେ ରମେଶ, ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ହେଲେ ସେଟାକୁ ତ ତୁ କେବେ ବି କରିବୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୋର କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବାବା, ତମେ ଯାହା ବି କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ବାସ୍ ତମେ ଖାଲି ଥରେ କହିକି ଦେଖ ଓ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ରମେଶ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଳି ଦେଲେ ଯାଇ ସେ ବିଲୁଆର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଏଠାରୁ ଯିବ। ବାବାଙ୍କର ଏକଥାରେ ରମେଶ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ବାବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଳି ଦେଲେ। ବଳି ଦେବା ପରେ ମୁଣ୍ଡକଟା ବିଲୁଆ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବାବା, ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ? ତୁ ଏପରି କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଇ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିଦେବୁ? ଯଦି ଏପରି ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରମେଶକୁ ମାରିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଏ ବିଲୁଆ, ଦେଖ, ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଲୁ ତୋର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ, କାରଣ ରମେଶ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା। ତା ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ନ ନେଇ ଦୟାକରି ଏଠାରୁ ପଳା। ବାବା ଏପରି ବହୁତ କଥା କହି ବିଲୁଆକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଲୁଆ ବୁଝିଯାଇ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଫୁରଫୁରି ନଗର ଗାଁ। ଆଜି ରାତିରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷା ରାତି ଏକ ଭୟଙ୍କର କଳା ବାଦଲ ଫୁରଫୁରି ନଗର ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି କେହି କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ। ବାପା, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଯଦି ଆଉ 2 ଦିନ ହେବ ତାହେଲେ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପଶିଯିବ। ଏ ବର୍ଷା ରାତି ଦେଖି ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆମ ଗାଁ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ। ମତେ ବି ଏପରି ଲାଗୁଛି କି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆମ ଗାଁ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଏପରି ଜୋରେ ବର୍ଷା କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଏ ବର୍ଷା ଦେଖି ମତେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି। ବାପା, ଦୟାକରି ସେପରି ଅଶୁଭ କଥା ପାଟିରେ ଧରନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଦୟାକରି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଓ ଏପରି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ବର୍ଷା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସୁରେଶ ଓ ତା ବାପା ଏପରି କଥା ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିକି ଓ ରଜତ ନାମରେ 2ଟି ଛୁଆ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ରଜତ, ଦେଖିଥିବୁ କାଲି ରାତିରେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଓ ସେଠାରୁ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣି ଖାଇବା। ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଆଡ଼େ ପୁରା ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲ, ଆଉ କିଏ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିବା। ଆରେ ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବିନି, କାରଣ ବର୍ଷା ପରେ ବାଘ ଭାଲୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବ,
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବେ। ଥରେ ଭାବିଲୁ ଯଦି ଆମେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବା ନା ତାହେଲେ ଆମର ମରିବାଟା ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ଆରେ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାଗଳ। ଏପରି ପାଗଳ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ଆବେ ଏବେ ସକାଳ 8ଟା ହୋଇଛି। ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଯାଇ ଆମ୍ବ ନ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଆମ୍ବ ନେଇଯିବ? ଆଉ ରହିଲା ବାଘ ଭାଲୁ କଥା, ସେମାନେ ପାହାଡ଼କୁ ପଳାଇଥିବେ। ତେଣୁ ବିନା ଡରି ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ। ବିକି ଏପରି କହିବା ପରେ ରଜତ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ଗାତ ଦେଖି ରହିଗଲେ, ଯେଉଁ ଗାତଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିକି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ କ'ଣ? କେତେ ବଡ଼ ଗାତ ହୋଇଯାଇଛି ରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଗାତ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିଲି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଏ ଗାତଟି ଏପରି ଜାଗାରେ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ। ଏପରି ଗାତ ମୁଁ ବି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଗାତରେ ବାଘ ଭାଲୁ ପଶି ଯାଇଥିବେ ବୋଧେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା, ନହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ହୋଇଯିବା। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ନା ସାଙ୍ଗ? ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଓ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଏ ଗାତ ବିଷୟରେ କହି ଏଟାକୁ ଡାକି ଆଣିବା ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ଗାତକୁ ପୋତିବେ। ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବିକି ଏପରି କହିବା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ସେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ ରବି ଦାଦା ହାତରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ବିକି ଓ ରଜତ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ରବି ଦାଦା କହିଲେ, ଅରେ ବିକି ଓ ରଜତ, କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଏପରି ମୋ ବାଟ ଅଟକାଉଛ କାହିଁକି? ଆଉ ହଁ, ତମେ ଏତେ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ହଉ, ଏବେ ମୋ ବାଟ ଛାଡ଼, ମୁଁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯିବି। ଆରେ ବିକି ଦାଦା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆମେ ଆମ୍ବ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସତ, ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗାତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଚାଲ। ଆମେ ଯାଇ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବା ଓ ସେ ଗାତକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆରେ ବିକି ଓ ରଜତ, ତମେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିଟା, ଏବେଠାରୁ ଏତେ ମିଛ କହୁଛ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମେ ଦିଟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମ୍ବ ଆଣିପାରିଲନି କାରଣ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏପରି ମତେ ମିଛ କହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ରୋକୁଛ। ଆରେ ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ଆମ୍ବ ନେବିନି। ମୁଁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଉଠ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିକି ଓ ରଜତ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଓ ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଆରେ ସୁମନ ଦାଦା, କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଗାତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ସେ ଗାତଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ଗାତକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂର୍ବଥର ପରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବା। ଓ ଏ ପାଖରେ ରବି ସେ ଗାତ ଦେଖି ସେଠାରେ ରହିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଅରେ ବିକି ଓ ରଜତ ତାହେଲେ ଠିକ କହୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବେକାରଟାରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରାଗରେ ଗାଳି କଲି। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି କେମିତି ଓ କାଠ କାଟିବି କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ଆଜି କାଠ ନ କାଟେ ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଉପବାସରେ ରହିବେ। ଆରେ ହଁ, ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ମୁଁ ଜୋରରେ ପାଟି ଚିଲାଇ ଡାକିବି। ଯଦି ଗାତ ସେପାଖରେ କିଏ ଲୋକ ରହୁଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ସେପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆରେ ଓ ଭାଇ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ଅଛ? ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ଓ ଭାଇ, କିଏ ଅଛ କିରେ? ହେଲେ ରବିର ଏପରି ଆବାଜ ତାର ଜୀବନ ନେବା ସହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେବ ବୋଲି ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲା। କାରଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଗାତଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ଗାତରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ
ଗୋଟିଏ ଭୂତ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା। ହେଲେ ରବିର ଜୋରେ ଆବାଜ ଗାତ ଦେଇ ଭୂତ କାନରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂତର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭୂତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ସେ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, अरे किए से मूर्ख जी मो निद भांगिला। मु पाखापाखि 50 वर्ष हेब शोइथिले हेले से मो निद भांगिदेला। तेणु आज मु से मूर्ख मनिषर रक्त पी मोर पेट पुराई शांति रे शोइबी। भूत एपरी कही हाथ बढ़ाइला ओ उपरू रवि को धरी पकाइला। यह देखी रवि डरीगला ओ डर डर कहिला, अरे किए मो गोड़ को धरी टाणुची? छाड़ मते, नहले मु जोरे पार्टी करी गाँ लोक को डाकिबी। छाड़ मते कहूची। हेले भूत किछि भी सुनिला नहीं एवं ता हाथ माध्यम रे रवि देहरु सबु रक्त शोषी पी देला ओ तापरे कहिला, अरे बा बहुत दिन पर रक्त पी ए पेटरा टिके शांति मिलिला। तेणु मु गोटे मास पूरा न शोई खाली मनीषों को रक्त पीबी ओ तापरे पुणी शोइबी। हाँ। भूत एपरी कहूतिबा बेले गात पाखरे अनेक लोक रुंडित होई जाइथिले। अरे ये कौन? रवि भाई एपरी एठारे कौन पाई पड़िछि? तार कौन होइछि? अरे ए रवि भाई उठ, तू एपरी तले शोइचु काहीकि? तोर कौन होइछि कि? सुरेश एपरी डाकिबा परे मध्य रवि उठिला नाही। तेणु से कहिला, अरे गाँ वाला ए रवि भाई को एते थर डाकिला परे मध्य से उठुनी। तेणु आमको शीघ्र आम्बुलांस को कॉल करी रवि भाई को मेडिकल नेबाकू पड़िबो। सुरेश एपरी कहिबा परे लोके आम्बुलांस को कॉल करी डाकिले एवं रवि को मेडिकल पठाइले। एवं तापरे सुरेश कहिला, अरे गाँ वाला रविटा बहुत ताकतवर लोक थिला। से एपरी बेहोश होई पड़िछि किंबा हठात एपरी देह खराब हेबाटा मते ठीक लागुनी। मते जहा लागुछि ए गात पाई एपरी होइछि बोधे। तेणु आमको जेमिति हेउ ए गात को पोतिबाकू पड़िबो, नहले एपरी जनक पर जणे आम गाँ लोकंकर जीवन जीवो। अरे सुरेश दादा, ए गात बहुत बड़ एवं आकु पोतिबा एतिक लोकंक द्वारा संभव नुह। ता सह आज बहुत समय होई गलानी। मते जहाँ लागुची ए गात पोतिबा आम द्वारा संभव हेबनी। एपरी परिस्थिति रे केवल आमको सरकार ही साहाय्य करि परिबे। तेणु काली ए विषय रे आमे सरपंच को कहिबा ओ से निश्चित सरकार ठारू किछि ना किछि साहाय्य आनिबे। बिकिरो एकथारे सबु राजी होई गले। गाँ बालांको कथा सबु गात भितरे थिबा भूत सुनुथिला। से एसबु सुनी कहिला, अरे बाप रे, ए आवाज सुनी मते जहा लागुछे गात पाखरे बहुत लोक छिड़ा होइचंती एवं एमाने गात पोतिबा कथा भाबुचंती। माने निश्चित एमाने सबु जंगल उपरे निर्भर करुचंती। तेणु मु मोर शक्ति माध्यम रे ए गात को पूर्व थर परि पोति देबी ओ तापरे जिए भी ए गात दे जीव मु तार रक्त को पीबी। हाँ। भूत एपरी कही रहिला एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति होईगला। एवं राति हेबा परे पूर्व राति परी जोरे वर्षा हैला। एते जोरे वर्षा देखी एपरी लागुथिला गाँ पूरा बन्या रे भासी जीव। बापा, पूर्व दिन परी आज भी ठीक से परी वर्षा हेउची। काली वर्षा परे जंगल रास्ता रे गोटे विशाल गात होई जाइछि, जहा फल रे गाँ लोक जंगल को जाई पारु नाहंती। खाली सेतिक नुह, बरं गात पाखरे रवि बेहोश होई पड़िथिला एवं आउ टिके परे खबर आसिला से कुआड़े मरी जाइछि। बापा, सतरे कोन इंद्रदेव आम उपरे रागिछंती ना एसबु अन्य किछि विपदर संकेत? पुओ, इतिहास साक्षी अछि जेतेबेले भी ए धरा पृष्ठरे किछि अघटन घटे ता पूर्वरु आमको संकेत मिलिछि। ठीक सेमिति आगुआ आमको संकेत मिलिछि। तेणु आमको एबे सतर्क रहिबाकू पड़िबो, नहले जना नाही केतेबेले कोन होई जिवो। बाप पुओ एपरी कथा हेले एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे अक्षय नामरे गोटिए पिला कहिला, अरे
ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାତ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ତ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କେତେ ଗାତ ଓ କୋଉ ଆକାରରେ ଗାତଟା ହୋଇଛି। ଏପରି କହି ଅକ୍ଷୟ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ଗାତ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ କିଛି ବି ଗାତ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଧ୍ୟାତ ତେରିକି, କଣ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ଗାତଟେ ହୋଇଥିଲା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ବାଲା ଏ ଗାତକୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତେଣୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ପଳାଇବି ଏବଂ କାହା ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଗାତରେ ଫଟୋ ଦେଖିଦେବି। ଆରେ ବା, ମୋ ଉପାୟଟା କାମ ଦେଲା। ମୁଁ ଗାତ ପୋତିଛି ବୋଲି ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ପାଖରେ ଥାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାଉଛି ଏ ଲୋକଟା ଦେହରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଏବେ ପିଇଦେବି। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାକୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର କୋଳାହଳ ଶୁଭିଲା। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ତୁମକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବଡ ଗାତକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୋତି ଦେଲ। ମୁଁ ତ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ବିଶାଳ ଗାତ ଦେଖିବାକୁ, ହେଲେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଉ, ଏବେ ଦେଖାଇଲ ସେ ଗାତର ଫଟୋ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗାତଟି ଆପେ ଆପେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ପାଗଳ, ଗାତକୁ ଆମେ ପୋତିନୁ, ବରଂ ଗାତଟି ଆପେ ଆପେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଗୁଛି କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେଇ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ହେଉଛି ବୋଧେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏ ଗାତକୁ ପୋତିଥିବାରୁ। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା ଶୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗାତଟି ଆପେ ଆପେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ କାଠ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଭୂତ ଗାତରେ ଥାଇ ଶୁଣିକି କହିଲା, ଆରେ ୟାର, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆସି ପୁରା ହଇରାଣ କରିଦେଲେ। ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କାଲି ତ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଓ ତାପରେ ମୁଁ ରକ୍ତ ପିଇବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗାତ ପାଖରେ ରହିଗଲା ଓ ସେ ଗାତରୁ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ଆସି ତା ନାକରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଠାରେ ଅକ୍ଷୟ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତାପରେ ଗାତ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ବାହାରିଲା ଓ ଅକ୍ଷୟ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସଞ୍ଜୟ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ଅକ୍ଷୟ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାଖରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ପୂର୍ବଥର ପରି ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧ ଆସି ସଞ୍ଜୟ ନାକରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ଆସି ସଞ୍ଜୟ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଲା। ଭୂତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବା ପରେ ତାର ପେଟ ପୁରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବାବାରେ ବାବା, ଆଜି 2ଟା ମଣିଷଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଏବଂ କାଲି ସକାଳ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇ ମୋ ପେଟ ପୁରାଇବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ଏପାଖରେ ଗାଁ ଲୋକ ଅକ୍ଷୟ ଓ ସଞ୍ଜୟର ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରମେଶ ତାର ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା, ତମେ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେଉଛି। ମାନେ ବର୍ଷା ପରଠାରୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରବି ମରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ଓ ସଞ୍ଜୟ ମରିଗଲେ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଗାତ ହିଁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ତେଣୁ ବାପା କୁହ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଓ କିପରି ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ? ଆରେ ପୁଅ, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାନେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଦେଖିବ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରମେଶ ତାର ବାପା କଥା ଅନୁସାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ପୂର୍ବଥର ପରି
ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳି ପରି ଆଲୋକ ଆସିଲା ଏବଂ ଭୂତ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭୂତ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା ଓ ତାପରେ ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା।